ओम शांति। आजिर ई गभीर आलोचना को समस्त को स्वागत। आमे आज 9/11/2025 जो ब्रह्मा कुमारी दैनिक मुरली अच्छी सेथिरु किछि महत्वपूर्ण कथा विचार करिबा। हाँ, मुख्य कथा हैला केमिति आमे सत्य, पवित्रता और मालिकाना अधिकार को निज स्वरूप रे आनिबा आउ ए निज भितरे बालक और मालिक भावर गोटे सुंदर बैलेंस माने संतुलन रखिबा। आमर उद्देश्य तो सैया जे बापदादांको द्वारा दिया जाइथिबार जो गभीर कथा ताकू टिके सरल भावरे बुझिबा और निज जीवन रे ताकू केमिति कामरे लगेइबा सेथिपाई टिके प्रेरणा पाइबा। तेणु एहार पूरा लाभ पाइबाकू हेले आम सहित शेष पर्यंत रुहंतु। और हाँ, जदि आपण माने दैनिक मुरली आउ एमिति आध्यात्मिक चर्चा नियमित शुणिबाकू चाहंती ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू जमा भूलिबेनी। अच्छा, तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम कथा जहाँ मुरली रे कहा जाइछि एवं एइटा बहुत जरूरी भी सेटा हैला सत्य आउ पवित्रता। बापदादा कहउचंती जे से निजर सत्य स्वरूप शक्ति स्वरूप संतान माननको देखुचंती आउ सत्यर शक्ति ही सबुठु बड़ शक्ति जहार मूल द्वारा होउची संपूर्ण पवित्रता। ए जो संपूर्ण पवित्रता कथाटा अछि ना, एटा सुनिबा को बहुत गंभीर लागुछि। निश्चय निश्चय एठी संपूर्ण पवित्रता माने खाली बाहरर आचरण नुही, बुझिले। एहार अर्थ बहुत व्यापक। बापदादा एकदम स्पष्ट कर दैछंती। माने आम संकल्परे, आम चिंतारे, आम बोलीरे माने कथाबार्तारे, आम कामरे आउ अन्य मानक सहित जो संबंध संपर्क अछि, एपरिकी आम स्वप्नरे भी अपवित्रतार किछि भी अंश रहबा कथा नुही, किछि भी नुही। एटा गोटे बहुत सूक्ष्म आ बहुत उच्च स्थिति। एहाकू ही धारण करबाकू पड़िबो। बा, यह तो माने गोटे पूरा परिवर्तनर कथा। अच्छा, जदि केही आत्मा एई स्थिति को पाए ताहारे तार बाहर लक्षण बा व्यवहार रे कोन देखा जिवो? मुरली कोन कहूचे ए विषय रे? हाँ, बापदादा कहउछंती सेमितिका संपूर्ण पवित्र आत्मा मानकर मुहरे चालीचलनी रे गोटे अलगा प्रकार दिव्यता झलकु थाए। सेमानका आखिरे गोटे आत्मिक चमक, गोटे नूर थाए। मुहरे सबुबेले गोटे भितरु आसुथिबा हस माने हर्षित मुखता थाए। आउ सेमाने जहा भी काम करंती सेथिरे पितांक परी कर्मयोगी भाबरे देखा जांती। माने काम भी करुथिबे आउ जोगयुक्त भी थिबे। ओहो, एटा सुनी की बहुत भलो लागुची। किंतु एते उच्च स्थिति पाइबा एटा कोन सहज कथा? देखंतु, एटा होची संगम जुगर सबुठु बड़ प्राप्ति। ए जो सत्यर शक्ति आउ पवित्रतार शक्ति अछि, एहाकू धारण कले ही आमे ब्राह्मण माने आगकू सत्य जुगरे देवता हेबा। आउ सेठी आम आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, दुईटा जाक पवित्र। एमिति सौभाग्य पूरा कल्परे आउ काहाकू मिलेनी। अन्य धर्मर आत्मा माने पवित्र हेई पारंती, शांतिधाम जाई पारंती, किंतु पवित्र शरीर नेई देवता हेबार अधिकार केवल आमर। आउ ए पवित्रता धारण करिबा सहज ही जाए जेतेबेले आमे निजर सत्य स्वरूप को चिन्हु। माने मु गोटे पवित्र आत्मा आउ ता संगकू आमे आम सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य सद्गुरुं को चिन्हिछु आउ तांकटू शक्ति नौछु। एही ज्ञान आउ संबंध ही पवित्रता को सहज करि दिए। हाँ, ठीक कहले। जेतेबेले आमे जानुछु जे मु आत्मा आउ सबुठु शक्तिशाली बाबा मो साथी रे अछंती, सेतेबेले ही एही आत्मिक निशा आसे जे पवित्रता तो आमर जन्मसिद्ध अधिकार और जहा जन्मरो अधिकार सेटा तो सहजरे मिलिबा कथा। पवित्रता को बहुत कष्ट भाबुचंती। आमे ब्राह्मण पिला माने सेई असंभव को खाली संभव नुहे एकदम सहज करी देखिछु। एटा किछि कम कथा नुहे। किंतु एठी गोटे कथा निजको पचारिबा दरकार। आमे कोन सतरे एई सत्य और पवित्रतार शक्ति को निज भितरे अनुभव करूछु? माने खाली जानिबा स्तर रे नुहे, अनुभूति स्तर रे केते दृढ़ हेछि? हाँ, एटा वास्तवरे भाबिबा पाई गोटे भलो प्रश्न। यापरे मुरली रे बापदादा जो नुआ पिला माने प्रथम थर मधुबन आसीछंती सेमानकु बहुत स्नेह और स्वागत जणाइछंती। एटा सुनी बहुत भलो लागिला। हाँ, बापदादा सेमानुको बहुत सुंदर भरोसा देइछंती। आउ वरदान भी कहिछंती जे जदियो सेमाने टिके शेष आड़कू आसीछंती तथापि किछि डेरी हेइनी। जदि सेमाने जोरसोर रे पुरुषार्थ करंती ताहले फर्स्ट डिविजन रे निश्चय आसी परिबे। हुए तो फर्स्ट नंबर न हे पारे, किंतु फर्स्ट डिविजन रो अधिकारी हे परिबे। आ सेमानकर साहस को भी बहुत प्रशंसा करा जाइछि। कारण जेतेबेले पिलामाने साहस करंती
ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଖାଲି ବାବା ନୁହନ୍ତି, ପୂରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଶୁଭକାମନା, ଭଲ ଭାବନା ବି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଆଉ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡବୁଲ ବଧାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯୋଉ ଆତ୍ମାମାନେ ଏତେ ଦିନ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁରଲୀର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ବାଳକ ଆଉ ମାଲିକ ସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ। ମୁରଲୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ବାପଦାଦା ଆଉ ଦାଦିଜୀ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାଳକ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାଳକ ହେବାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଶା ଅଛି ସେଇଟା ସହଜରେ ରହୁଛି। କାରଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଆଉ କୁମାରୀ। ତ ସାରାଦିନ ମୋ ବାବା କହିବା ସହଜ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ହଁ, ସେଇ କିନ୍ତୁଟା ହେଲା, ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମାଲିକ ବି, ତଥାପି ମାଲିକ ହେବାର ଯୋଉ ନିଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହୁନି। ଏଇଟା ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲେ ମାଲିକପଣର ନିଶାଟା ବାଳକପଣଠୁ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ରହୁଛି, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଅବଜରଭେସନ୍। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ 2 ପ୍ରକାରର ମାଲିକ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଯେତେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତିର ଖଜାଣା ଅଛି, ସେ ସବୁର ମାଲିକ। ଆଉ ଏ ଖଜାଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମିଳିଛି, କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମାଲିକ। ଆମେ ରାଜା ଯୋଗୀ, ରାଜା ବଚ୍ଚା, ଖାଲି ପ୍ରଜା ନୁହଁ। ବାଃ, ଏଟା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ସ୍ମୃତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ମାଲିକପଣର ନିଶା ବା ଆୱେରନେସଟା କମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି? ବାପା ଦାଦା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ମାଲିକପଣର ଅଧିକାରର ସ୍ମୃତି ବା ନିଶା ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବରେ ରହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ ଯୋଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବାଧା ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଟା ଆଦୌ ଆସନ୍ତାନି। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ନିଜ ମନର ହଲଚଲ। ମନ ବେଳେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ବେକାର କଥା ଭାବୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଅନେକ ସମୟର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ମନର ହଲଚଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ମାଲିକପଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ତ ବାପା ଦାଦାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନ୍ମନାଭବ। ତନ୍ମନାଭବ ନୁହେଁ, ଧନମନାଭବ ନୁହେଁ, ମନକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ମାନେ ନିଜ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାରର ମାଲିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ମନ ଆମର ମାଲିକ ହେଇ ରହିପାରିବନି। ସେ ସେବକ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ରାଜା ତ ସେଇ ଯିଏ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ନିଜ ମନ ଉପରେ ଶାସନ କରେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥାଏ। ଏଠି ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେସନ୍, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ତାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି କହିବା ବା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବରଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶାସକ। ମୁଁ ଖାଲି ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କେମିତିକା ଆତ୍ମା? ମାଷ୍ଟର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଥରିଟି। ଯଦି ଏଇ ଆୱେରନେସଟା ଆମ ଚାଲିଚଳଣି, ମୁହଁ, କାମରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ବା ବାଧା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବନି। ଏଇଟା ତ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାର ଚାବିକାଠି ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ କହିଦେଉ, କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ମୋ ସଂସ୍କାର, ନହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱଭାବ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁରଲୀ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯାହା ବାପଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ରାଗ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ବା ଆଳସ୍ୟକୁ ମୋ ସଂସ୍କାର, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଆମର? ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଧା କଳ୍ପର, ମାନେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗର ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ରାବଣର ଦାନ। ତାକୁ ମୋର କହିବା ହିଁ ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମୋର ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର ଜମେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅସଲି ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଆମର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସେଇଆ, ଯାହା ଆମ ପରମ ପିତା ଶିବଙ୍କର। ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱସଂସ୍କାର।
ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ସେ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବନା, ଭଲ କାମନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୋର ନ କହି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାରକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବାବା ସମାନ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ସଂସ୍କାର ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମିଶିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି। ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନା ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା କାମରେ ଆସେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ବା ଖରାପ ସଂସ୍କାର ବନିଯାଏ। ଏହାର ମାନେ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଲେ ଆମେ ସଂସ୍କାରକୁ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଥିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଲିକପଣର ନିଶା ଆଉ ସଚେତନତା କେତେ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଦାଦା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଟକି ଚେକ୍ କରିବା, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ମାଲିକପଣର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ଏଇ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଆଉ ରୁଲିଂ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଉଛି କି ନା ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କାମ କରିବା ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବେ କାମ କରିବାରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଆଉ ମାଲିକପଣର ଅଧିକାରର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍, ମାନେ ଆତ୍ମା ବି ହଲକା, ଶରୀରର ବୋଝ ବି ହଲକା ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଭିତରୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସଜେସନ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ବାପା ଦାଦା ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ବାଳକପଣ ତୁଳନାରେ ମାଲିକପଣର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନିଶା କମ୍ ରହୁଛି, ଏହାର ସିଧା ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଜୀବ କଥା ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ବାପଦାଦା ଏଟାକୁ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଆତ୍ମା ପରେ ଆସିବେ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବତା। ଆମ କାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ କିଏ, ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ କନସିୟସନେସକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଭାବିବା ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା, ବରଂ ସେହି ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ୟା, ବାଧା, ମନର ହଲଚଲ, ବେକାର କଥା, ବେକାର କାମ, ବେକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ବେକାର ସ୍ମୃତିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବା ଶୁଣିବା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ, ଏକଦମ ଶେଷ। ଏଇଟା ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ବାପଦାଦା ଯେମିତି କହିଲେ, ବାହାରେ ହାତ ଉଠେଇବା ବଦଳରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କ ମନର ହାତ ଏଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ଉଠିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବେକାର କଥା ଶେଷ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁରା ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସିର ହାତ ଉଠିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ କହିବେ, ଆରେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜୀବନଦାତା, ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବା ଆସିଗଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମହାନ କାମ, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଏଟା କିଛି ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ବାପଦାଦା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସ୍ପିଡକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦିଓ ବାପଦାଦା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା, ତଥାପି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାରିଖ ରଖିଲେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ। ଏଟା ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ କରିବ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସ୍ପିଡ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ରେଗୁଲାର ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ମନର ସ୍ଥିତି, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମଧୁରତା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତାରେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଶେଷରେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ, ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠୁ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଆଉ ସେବା ଆଉ ସ୍ଥିତିର ଖବର ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହୃଦୟର ଇମେଲ୍ ବି ଅଛି, ଯାହା ଫିଜିକାଲ ମେଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ନେହ ବଦଳରେ
ବାପଦାଦା ବି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହ ସୁମନ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଶୁଣିଲେ, ମନରେ ଭାବିଲେ, ଏବେ ସେଇ ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବାରୁ ପାର ହୋଇ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା, ଯେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ମାଲିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବିଶେଷ କରି ନିଜ ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସଂସ୍କାରକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ଗଭୀରତାରେ ବସିବା। କାରଣ କୁହାଯାଏ, ମନ ଜିତେ ଜଗତ ଜିତ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରିଲା, ସେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତିପାରିବ। ଏହି ମାଲିକପଣର ଅଧିକାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ବା ଟିପ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି ନା? ହଁ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅଶରୀରୀ ଆଉ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼େଇବା। ଯେମିତି ଶରୀରରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏଇ ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପରି କାମ କରେ। ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ଏଇ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ସେତେ ସମୟ ଆମର ପରମ ସାଥୀ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବି ସହଜରେ ରହିବ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ ଆଉ ଆମେ ସେଫ୍ ରହିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ପୁରା ଆଲୋଚନାର ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସାର କହିବା, ତାହେଲେ ଏହା ହେବ ସତ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ରତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୂରାପୂରି ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଳକ ଭାବର ସରଳତା ଆଉ ସମର୍ପଣ ତ ରହିବ, ତା ସହିତ ନିଜ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ନିଜ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଲିକ ହେବାର ସବୁ ଭଳିଆ ଆୱେରନେସ୍ ଆଉ ଅଧିକାରର ଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଏକଦମ ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁରଳୀର ବରଦାନକୁ ବି ମନେ ପକାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାବେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ବାପଦାଦା ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମନ ଉପରେ ସେଇ ମାଲିକାନା ଅଧିକାରକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କରିହେବା ଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବା। ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରିଲେ ଆମ ମାଲିକାପଣର ଅୱେରନେସ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ? ହଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଇନକରେଜ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ବା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନଭରା ଆଲୋଚନାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ଏହି ମହାନ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।